Hello students, welcome in the lecture number 4 of halogen derivatives. Dear students, in the last lecture we have seen the nomenclature system for the halogen derivatives. We have discussed how to name any halogen derivative by the common name as well as the IUPAC name system. Now in today's lecture we will see the next part, that is the methods of preparation. Now here we are going to take into consideration only the alkyl halides. So alkyl halides we all are familiar. They are the compounds with general formula Rx and they are the derivatives of the alkanes. Now the alkyl halides, they can be prepared by 3 different ways or starting compound, where the first starting compound or the first method of preparation, that is from the alcohol. So all of us are familiar that alcohols are the compounds which are having the general formula ROH. So we have to convert the alcohols into alkyl halides. But in this case we are saying that the alcohols can be converted into alkyl halides by number of ways, where the reagents which are used, they are different. In the first case we are saying that by the use of haloacids the alcohols they can be converted into alkyl halides. मग पहिला reagent इथे आपण वापरू शकतो तो म्हणजे haloacids. The second reagent which is called as phosphorus trihalide. So PX3 is the general formula. The alcohol on with reaction with phosphorus trihalide also get converted into alkyl halide. Whereas the next reagent it is the PCl5. पुढचा reagent आहे PCl5, ज्याला आपण म्हणतो phosphorus pentachloride. This phosphorus pentachloride also converts the alcohol into alkyl halide. Whereas the thionyl chloride, it is one more reagent for the preparation of the alkyl chlorides, and we are saying that alcohols on reaction with thionyl chloride can be easily converted into alkyl halides. So here we are saying that the alcohols by the number of ways can be converted into alkyl halides. The second method of preparation, that is from alkenes, which we have studied in the last year only, and the third method of preparation, that is called as halogen exchange method, where we have said that by use of a suitable reagent we can convert one alkyl halide into another alkyl halide. So this is called as the halogen exchange method, and we are going to see all these methods of preparation one by one. So we will see the methods of preparation of the alkyl halides one by one. Out of that, the first type of the starting compound which we are going to use, they are the alcohols. Now we will see the first method of preparation, that is preparation of the alkyl halide by the use of a reagent haloacid along with the alcohols. अल्कोहोल आणि हॅलोएसिड्स वापरून आपण अल्काइल हॅलाइडचे प्रिपरेशन कशा पद्धतीने करू शकतो ते बघूया. In this case we have said that the haloacids are the reagents which are also known by one more name, that is hydrogen halides. So haloacids are also known as hydrogen halides. Those hydrogen halides have the general formula HX. Hydrogen halides compounds है ज्यादा general formula है HX. So here the starting compound is alcohol. We can write down the reaction, general reaction. Alcohol on reaction with haloacid with the use of suitable reagent and the different type of the conditions. आता हॅलोएसिड कोणता वापरलेला आहे त्यानुसार इथे आपले रिएजंट चेंज होत जाणार आहे, म्हणून मी आता सध्या वरती काही लिहिलेलं नाहीये. आणि ह्यांचं कन्व्हर्जन जेव्हा होतं तेव्हा इथे सबस्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन होते. व्हॉट गेट सबस्टिट्यूटेड हियर, द हायड्रॉक्सी ग्रुप गेट सबस्टिट्यूटेड बाय द हॅलोजन. OH ग्रुप जातो आणि त्याच्या ऐवजी X म्हणजे हॅलोजन इथे सबस्टिट्यूट होतो आणि आपल्याला प्रोडक्ट मिळतो अल्काइल हॅलाइड. सो फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हॅलाइड टेक्स प्लेस and along with it
we are seeing that the byproduct of the reaction it will be water molecule. मग इकडे राहिलेला OH आणि हायड्रो ऍसिड मधला H असा मिळून वॉटर आपल्याला बायप्रोडक्ट म्हणून मिळालेला दिसतो. ही झाली आपली जनरल रिएक्शन. ह्याच्यामध्ये आता जेव्हा आपण पर्टिक्युलरली एखादा हायड्रो ऍसिड म्हणजे हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, हायड्रोक्रोमिक ॲसिड किंवा हायड्रोआयोडिक ॲसिड वापरू तेव्हा रिएजंट काय होत जाणार आहे, चेंज होत जाणार आहे. सो वी विल सी दॅट वन बाय वन. बट बिफोर दॅट वी हॅव टू कीप इन माइंड दॅट when we will take the example of any alcohol, then the alcohols they are of three different types. Alcohol हे तीन वेगवेगळ्या टाइपचे असतात. फर्स्ट डिग्री अल्कोहोल, सेकंड डिग्री अल्कोहोल and थर्ड डिग्री अल्कोहोल. Now you have seen in the classification part that the alkyl halides they are also three different types. तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे अल्काइल हॅलाइड्स असतात. त्या आपण त्यांचे तीन टाइप सांगितलेले आहेत. ते म्हणजे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री आणि थर्ड डिग्री. इथे काही ठिकाणी जेव्हा आपण मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करत असतो तेव्हा रिएजंट हा बदलावा लागतो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ दी अल्काइल हॅलाइड. अल्काइल हॅलाइड कोणत्या टाइपचा आहे, प्रायमरी आहे, सेकंडरी आहे किंवा टर्शियरी आहे, त्यानुसार कधी कधी रिएजंट चेंज करावा लागतो. आणि इथे आपण लक्षात ठेवणार की जर आपण स्टार्ट केलेला असेल प्रायमरी अल्कोहोल पासून तर मिळणारा अल्काइल हॅलाइड हा प्रायमरी असेल. सेकंडरी अल्कोहोल पासून आपल्याला सेकंडरी अल्काइल हॅलाइड मिळेल आणि टर्शियरी अल्कोहोल पासून टर्शियरी अल्काइल हॅलाइड मिळणार आहे. मग प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शियरी हे तीन टाइप अल्काइल हॅलाइड मध्ये पण आहेत. त्याच पद्धतीने त्याचा करस्पॉन्डिंग अल्कोहोल वापरूनच आपण तो तयार करणार आहोत. पण ह्या तिघांपैकी जर का कंपॅरिझन केलं तर आपल्या असं लक्षात येईल दी थर्ड डिग्री दॅट इज टर्शियरी अल्काइल हॅलाइड्स दे आर इझिली प्रिपेअर्ड. सगळ्यात इझिली कोणते अल्काइल हॅलाइड तयार होतात, टर्शियरी अल्काइल हॅलाइड. सो हियर वी आर सेइंग दैट द टर्शियरी अल्कोहोल्स they easily get converted into tertiary alkyl halide. Then there is the reactivity of the second degree alcohol and the least they are the first degree alcohol. सगळ्यात कमी रिएक्टिव्हिटी असते ती म्हणजे फर्स्ट डिग्री अल्कोहोल. या हे जे हॅलो ऍसिड्स आहेत ते हॅलो ऍसिड तीन प्रकारचे असतात असं मी तुम्हाला सांगितलंय. एक असतो HCl, त्याला आपण म्हणणार हायड्रोक्लोरिक ऍसिड किंवा हायड्रोजन क्लोराइड. दूसरा असणार आहे HBr, हायड्रोब्रोमिक ऍसिड और हायड्रोजन ब्रोमाइड. whereas the third one is HI, that is हायड्रोआयोडिक ऍसिड और हायड्रोजन आयोडाइड. त्यापैकी हे हायड्रोब्रोमिक आणि हायड्रोआयोडिक ऍसिड हे जनरली स्टेबल फॉर्म मध्ये प्रेझेंट नसतात, म्हणजे ते आपल्याला इंटरमिजिएट म्हणून तयार करावे लागतात. तर जेव्हा हे तयार आपण करतो तेव्हा इथे HBr आणि HI हे डायरेक्टली आपण रिएक्टंट साइडला जेव्हा लिहितो तेव्हा ही जी रिएक्शन असते ती रिएक्शन ही इनसाइड टू म्हणजे अनस्टेबल टाइपच्या HBr आणि HI सोबत असते. हा पार्ट आपण लक्षात ठेवणार आहोत. HCl, HBr आणि HI हे तीन टाइपचे हॅलो ऍसिड इथे आपल्याला यूज करायचे आहेत. आपण वन बाय वन त्यांचे रिएक्शन डिस्कस करूया. फर्स्ट वी विल सी हाऊ टू प्रिपेअर दी अल्काइल क्लोराइड्स. आता इथे आपल्याला जी रिएक्शन बघायची आहे ती पहिली रिएक्शन बघायची आहे ती म्हणजे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड. अल्काइल क्लोराइडचं प्रिपरेशन आपल्याला करायचं असेल तर जनरल रिएक्शन आपण लिहिणार ROH that is alcohol on reaction with HCl. HCl that is hydrochloric acid. The reaction is generally carried out in presence of ZnCl2. मग ही जी रिएक्शन आहे ती जनरली ZnCl2 च्या प्रेझेन्स मध्ये कॅरी केली जाते. and here we are saying that the substitution reaction is going to take place where we will get RCl plus water molecule that will be the byproduct of the reaction. इथे लक्षात ठेवायचं आहे की इथे एक्झाम्पल म्हणून समजा आपण मिथाइल अल्कोहोलचं एक्झाम्पल घेतलं. मिथाइल अल्कोहोलचं एक्झाम्पल घेतलं. मिथाइल अल्कोहोल ऑन रिएक्शन विथ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड along with these ZnCl2, then it will give methyl chloride and we will get water molecule as the byproduct of the reaction. मग मिथाइल अल्कोहोल पासून मिळणार मिथाइल क्लोराइड. सेम वेनी इथाइल
अल्कोहोल घेतला असता तर इथाइल क्लोराईड किंवा एन प्रोपाइल अल्कोहोल घेतला असता तर त्याचा एन प्रोपाइल क्लोराईड अशा पद्धतीचा प्रोडक्ट तयार झाला असता. जेव्हा आपण झिंक क्लोराईडची रिएक्शन डिस्कस करतोय तेव्हा हे प्रायमरी आणि सेकंडरी आता हा अल्कोहोल प्रायमरी अल्कोहोलचं एक्झाम्पल आहे. आय विल गिव्ह यू वन एक्झाम्पल ऑफ द सेकंडरी अल्कोहोल CH3CHOH CH3. दिस इज द प्रोपेन टू ऑइल. हा जो कंपाउंड आहे त्याचं नाव आहे प्रोपेन टू ऑइल. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द सेकंडरी अल्कोहोल. This secondary alcohol, if it is having reaction with HCl in presence of the ZnCl2, the reagent which has been used, it is said to be the way, that is Gru's method. म्हणजे जी मेथड आहे त्या मेथड मध्ये आपण वॉटर कंटेंट असलेला झिंक क्लोराइड म्हणजे नॉर्मल टाइपचा झिंक क्लोराइड घेतो आणि त्यामुळे ही जी मेथड आहे किंवा प्रोसेस आहे तिला आपण ग्रूज प्रोसेस म्हणतो. प्रायमरी आणि सेकंडरी अल्कोहोलची रिएक्शन असेल तर आपण या पद्धतीने ZnCl2 ग्रूज मेथडनी प्रिपेअर करत असतो. ह्या रिएक्शन मध्ये आता OH राहतो आणि त्याच्या जागी Cl येतो. सो वी विल हॅव द प्रिपरेशन ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन. जे तयार झालेला आहे 2 क्लोरोप्रोपेन and we are getting H2O as the byproduct of the reaction. आणि ह्या रिएक्शनचा वॉटर मॉलिक्यूल हा बायप्रोडक्ट म्हणून तयार झालेला आपल्याला दिसतो. बट व्हॉट अबाउट द टर्शरी अल्कोहोल. आता इथे तिसरी एक रिएक्शन आपल्याला घ्यायची आहे ती आहे टर्शरी अल्कोहोलची. इफ वी आर टेकिंग द एक्झाम्पल ऑफ द टर्शरी अल्कोहोल, द सिम्पलेस्ट एक्झाम्पल दॅट वी विल टेक, दिस इज टर-ब्यूटाइल अल्कोहोल. कुठलं एक्झाम्पल आहे? टर-ब्यूटाइल अल्कोहोल. If this टर-ब्यूटाइल alcohol it is having reaction with HCl, then this is carried out in presence of anhydrous ZnCl. म्हणजे जी रिएक्शन असते ती कुणाच्या प्रेझेन्स मध्ये कॅरी केली जाते? अनहायड्रस. प्रायमरी आणि सेकंडरीची आहे हायड्रेटेड ZnCl2 सोबत, पण आहे अनहायड्रस ZnCl2 सोबत. आणि जर HCl आणि अनहायड्रस ZnCl2 आपण यूज करत असतो तर त्याला एक विशिष्ट नाव आपण दिलेलं आहे. द रिएक्शन इज सेड टू बी रिएक्शन विथ ल्युकास रिएजंट. रिएजंटचे नाव लक्षात ठेवा, ल्युकास रिएजंट. द वे ऑफ रिएक्शन इज सेम. तिथे सुद्धा सेम वे रिएक्शन होते. व्हॉट हॅपन्स? दी OH group is substituted by the Cl group and here we will get टर-ब्यूटाइल क्लोराइड as the product. मग इथे आपल्याला टर-ब्यूटाइल क्लोराइड हा प्रोडक्ट म्हणून ऑब्टेन झालेला दिसतो. So this was about the first type of the conversion where alcohol is converted into alkyl chloride. In the same manner, we may say that the alkyl bromide and the alkyl iodide they will be prepared. मग ह्याच पद्धतीने alkyl bromide आणि alkyl iodide हे भी तयार होताना आपल्याला दिसून येते. Now we will see one reaction for the preparation of alkyl bromide. आता डायरेक्टली आपण अल्काइल ब्रोमाइडच्या प्रिपरेशन साठी रिएक्शन बघूया. Here the reaction is carried out C2H5OH plus the reaction is with HBr. पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं की HBr स्टेबल टाइपचा हॅलो ऍसिड नाहीये, तो तयार केला जातो NaBr आणि H2SO4 यांच्या कॉम्बिनेशननी. सो इंटरमिजिएट म्हणून तो तयार होतो आणि ह्या रिएक्शन मध्ये इथाइल अल्कोहोल चं कन्वर्जन होणार इथाइल ब्रोमाइड मध्ये C2H5Br plus we will get H2O. So this is ethyl bromide. Ethyl bromide. Now in the same manner, if we are going to carry out the reaction of the alkyl iodide, then the reaction has to be carried out in presence of phosphoric acid H3PO4. The reaction has to be carried out with
NaI and H3PO4. So H3PO4 will convert it into C2H5I, that is ethyl iodide, and we will get H2O as the byproduct. So here the ethyl iodide or iodoethane is formed as the product when we will consider the reaction of alcohol. इथे ethyl alcohol हा एक स्टार्टिंग कंपाउंड आपण घेऊन तीनही टाइपचे अल्काइल हॅलाइड तयार केलेले आहेत, क्लोराइड, ब्रोमाइड आणि आयोडाइड. ठीक आहे. Now we will see the second reagent, that is phosphorus trihalide. phosphorus trihalide चे परत तीन टाइप आहेत. एक आहे PCl3, दुसरा आहे PBr3 आणि तिसरा आहे PI3. phosphorus ट्रायक्लोराइड, phosphorus ट्रायब्रोमाइड आणि phosphorus ट्रायआयोडाइड. मग या तिघांची रिएक्शन सेम वेनी होते. डायरेक्टली I will take the example C2H5OH plus PCl3. phosphorus ट्रायक्लोराइड सोबत जर रिएक्शन आपण केली तर रिएक्शन काय होते बघा. The OH group is substituted by the Cl. सेम वेनी हा जो काय OH ग्रुप आहे तो Cl नी सबस्टिट्यूट होतो आणि आपल्याला मिळतो C2H5Cl. Where in this reaction we are getting the byproduct of the reaction. आता इथे रिएक्शनचा जो बायप्रोडक्ट आहे तो आहे POH थ्राइस. बायप्रोडक्ट आहे POH थ्राइस. ही रिएक्शन बॅलन्स करण्यासाठी आपल्याला तीन मॉलिक्यूल घ्यावे लागतात अल्कोहोलचे. 3 molecules of ethyl alcohol on reaction with phosphorus trichloride gives 3 molecules of chloroethane. IUPAC name काय आहे याचं? chloroethane, and we are getting POH thrice. तीन ठिकाणचे OH ग्रुप आणि राहिलेला phosphorus असं मिळून हा बायप्रोडक्ट तयार झालेला आहे. The name of this acid is phosphorus acid. Either we may write it as POH thrice or we may write it as H3PO3. आपण त्याला H3PO3 या फॉर्म मध्ये पण लिहू शकतो किंवा POH thrice या फॉर्म मध्ये पण लिहू शकतो आणि नाव आहे phosphorus acid. याच पद्धतीने आपण फॉस्फरस ट्रायब्रोमाइड आणि ट्रायआयोडाइडची पण रिएक्शन घेऊ शकतो. फक्त इथे चेंज काय आहे ते लक्षात ठेवा. when we are having the reaction with phosphorus tribromide or triiodide, they are again not the stable type of the trihalides. Hence they have been prepared with a combination of phosphorus, red phosphorus and bromine in the reaction intermediate. inside to असा शब्द वापरलेला आहे. म्हणजे रिएक्शनच्या इंटरमिजिएट फॉर्म मध्ये फॉस्फरस आणि ब्रोमीन हे घेऊन त्यांची रिएक्शन केली जाते जिथे PBr चं फॉर्मेशन होतं. आणि मग इथेही ह्याच सेम पद्धतीने आपण लिहू शकतो C2H5Br, that is phosphorus, sorry, the C2H5Br ethyl bromide has been prepared and the phosphorus acid is the byproduct of the reaction. Okay, so this was about the use of phosphorus trihalide. When we are going to see the conversion of the alcohol into the alkyl halide, mainly now we will see two more methods for conversion, where particularly we are going to prepare the alkyl chloride. म्हणजे RCl प्रिपेअर करण्यासाठी अजून दोन रिएजंट आपण वापरू शकतो. मग हे दोन रिएजंट कुठले आहेत? द फर्स्ट वन इज फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड and the another one is thionyl chloride. So we will see the next method of preparation, that is the preparation of alkyl chloride by the use of PCl5. Now phosphorus pentachloride. General reaction I will write ROH plus PCl5. ROH alcohol plus PCl5 phosphorus
pentachloride, it will give RCl, alkyl chloride, plus we will get RCl plus we will get HCl plus POCl3. मग हे बाय प्रोडक्ट काय काय तयार झाले, HCl म्हणजे हायड्रोक्लोरिक ऍसिड तयार झालं आणि POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड असं त्याचं नाव. मग इथे आपण एक्झाम्पल घेऊया. वी विल टेक द एक्झाम्पल ऑफ CH3CH2CH2OH. द नेम ऑफ द compound is N-propyl alcohol. On reaction with PCl5 gives CH3CH2CH2Cl, that is N-propyl chloride. N-propyl chloride plus HCl and POCl3, they are the byproduct of the reaction. Okay, so this was the conversion of the alcohol into alkyl chloride with the help of phosphorus pentachloride. Now you will ask that whether the reaction is possible with phosphorus pentabromide and pentaiodide. We will say that this is not possible because the phosphorus pentabromide and pentaiodide, they are not formed, though we may have the reaction of phosphorus and bromine, or we are going to try it. ठीक है, वही झाली आपली रिएक्शन ज्यात आपण फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड वापरून अल्कोहलचं कन्व्हर्जन अल्काइल क्लोराइड मध्ये केलेलं आहे. आता एक शेवटची आपली रिएक्शन राहिलेली आहे ज्यात अल्काइल क्लोराइड तयार करण्यासाठी अजून एक रिएजंट आपण वापरू शकतो. द नेम ऑफ दॅट रिएजंट इज थायोनाइल क्लोराइड. सो by using thionyl chloride we can convert the alcohol into alkyl chloride. मग काय असणार आहे thionyl chloride? जनरल रिएक्शन घेऊया. ROH, they are the alcohols, plus SOCl2, this is thionyl chloride. SOCl2. When we are going to heat the reaction mixture, then again in the same manner the OH group is substituted by Cl and we will get alkyl chloride plus we will get HCl and SO2 as the byproduct of the reaction. This is considered to be the simplest method of preparation for the alkyl chloride. Why? Because whatever the byproduct formed in this reaction, both are HCl and SO2, they are in the gaseous form. So it is very easy that the alcohol, it can be converted into alkyl chloride. No separation is required. So this was about the conversion of alcohols into alkyl chloride. आज आपण अल्कोहोल पासून अल्काइल हॅलाइड प्रिपेअर करण्याचे काही मेथड्स बघितलेले आहेत ज्यात वेगवेगळे रिएजंट आपण वापरलेले आहेत. पहिला रिएजंट हा मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिएजंट आहे, तो आहे हॅलो ऍसिड HX किंवा हायड्रोजन हॅलाइड असे आपण त्याला म्हटलेले आहे. सो बाय द यूज ऑफ HX वी कॅन कन्वर्ट अल्कोहोल इनटू अल्काइल हॅलाइड. All the three types they can be prepared. Then the next one, it was the phosphorus trihalide TX3 असं आपण त्याला म्हटलेलं आहे. मग phosphorus trihalide त्यात आपण बघितलेलं आहे की ट्रायक्लोराइड, ट्रायब्रोमाइड आणि ट्रायआयोडाइड असे तिन्ही टाइपचे फॉस्फरस ट्रायहालाइड वापरता येतात आणि त्यामुळे आपल्याला तिन्ही टाइपचे अल्काइल हॅलाइड प्रिपेअर करता येईल. पुढचा रिएजंट आपण बघितलेला आहे फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड, जो आपल्याला फक्त अल्काइल क्लोराइडच्या प्रिपरेशनसाठी वापरता येईल. आणि शेवटचा रिएजंट आहे थायोनाइल क्लोराइड, तो सुद्धा फक्त आपण अल्काइल क्लोराइडच्या प्रिपरेशनसाठी वापरणार आहोत. आज आपण अल्कोहोलचं कन्व्हर्जन अल्काइल क्लोराइडमध्ये कशा पद्धतीने होतं ते बघितलेलं आहे. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण राहिलेल्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करूया. आता मी जे काही एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेले होते त्या व्यतिरिक्त अजूनही काही अल्कोहोलचे एक्झाम्पल घेऊन तुम्ही काही अल्काइल हॅलाइडचे प्रिपरेशन तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहा आणि
जर काही डाऊट्स असतील तर मला विचारा. टिल देन थँक्यू.